عسلامة مرحبا بكم في الويبينار هذايا اورغانيزي بار لي اتش تي. الويبينار السوجي نتاعو اليوم entreprendre autrement. اللعبه الكل فك autrement هذيك. ضيوفنا اليوم ما يستحقوش او فيت تقديم، ما يستحقوش انتروداكسيون، اما قبل ما نحكي عليهم نحب نشكر لي اتش تي على الانيشيتيف نتاعها وعلى الفكره هذيا. نحب نشكرها زاد على ثقتها، ونحب نشكرها زاد على البارتنريا اللي متجدد ديما اللي ما بينات ميتسيرات وما بينات لي اتش تي في بليزيور بروجي سورتو دون لو كادر دي فورماسيون. الوغ ضيفتي الاولانيه او فيت انا بيرسونيلمون عندي لها معزه كبيره، خاطر هي اول انسان سمعت عليه من عنده هو كلمه انتربرونوريا. Ça fait 17 ans تالي. Elle était la CEO de plusieurs entreprises, Royal Tapi, Linksio, DG International, Red Start et plusieurs autres entreprises. Liste مازال طويله. Elle est parmi les personnes les plus actives dans l'écosystème entrepreneurial في FPAM وسيغتينمون راني ناسي برشا حاجات اخرين. En fait انا تعرفت عليها في السي جي دي في عام 2007 وقتها مازال كي بدا البروغرام بي دي او، لو بروغرام دو ديفلوبمون دو لونتربرونوريا. نحكي على مدام دوجا غربي. مرحبا بك بحذنا مدام دوجا. Aïchek Mohamed Rachid, je suis aussi ravie. Je n'oublierai pas du tout ton initiative Entreprendre et je suis ravie de te retrouver à chaque fois. Merci beaucoup, c'est réciproque. في فتنة ثانية فما une petite différence ما بيناتهم وبين مدام دوجا. مدام دوجا ديريكت أول ما كملت قرايتها ديريكت حالت l'entreprise ودخلت في le monde de l'entrepreneuriat. Par contre, madame Riem, elle a eu une belle expérience professionnelle et à l'âge de 45 ans, elle a décidé de commencer son expérience entrepreneuriale. معناتها فما un message قوي لهنا، فما un message قوي لهنا. Il ne faut jamais dire que c'est trop tard. Hein? Jamais. Voilà. بالعكس c'est une belle expérience. علاش؟ على خاطر vous êtes entrepreneur في l'entrepreneuriat, في البزنس، mais زاده vous avez créé une association اللي هي la Saison Bleue. اللي هي parmi les associations qui sont actives surtout في le tourisme et qui font qui participent à l'amélioration de l'image de la Tunisie ailleurs. عندكم plusieurs événements عملتوهم، حتى فورم ميديتيرانيان مونديال apparemment c'est parmi les événements كبار ونجحتوا فيه بالكدا. زيد كيف vous êtes directrice du projet Smart Tunisia. شكون ما سمعش؟ co-directrice لا تعمل لي مشاكل. قال الظروف المباشره. دونك سمارت تونيجيا اللي هو البروجي معروف برشا، واللي مازالوا عليه برشا دي كيستيون، plusieurs questions qui se posent toujours par rapport à ce projet. Peut-être on aura l'occasion d'en discuter في الويبينار نتاعنا. مرحبا بك مدام ريم. عايشك وبكم الكل، ميرسي. ضيفنا الاخراني سي يوسف، اسمع ما عادش فما تشويق لهنا معناتها. دونك سي يوسف، الوغ سي يوسف زاد كيف عمل برشا جدل، برشا حديث صار سورتو كي خرج من لانيتي. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون il était le symbole plus ou moins de la jeunesse. À un certain moment, on a perdu شويه espoir كي دخل يوسف النيره à la tête de l'ANITI. نحن les jeunes الكل انا واللي نعرفهم الكل on était très heureux. علاش؟ قلنا apparemment ça change. Hein? Ça va changer. La révolution d'état في اوكلها بدينا نشوفوا في des jeunes actifs عندهم un esprit de leadership assez développé ولينا برشا حاجات اللي قاعده تتبدل. مي بون بعد كي خرجت وقتها وين صار الجدل وصارت معناتها il y avait quand même une petite déception. Je le dis comme ça, نتحمل مسؤوليتي فيه. يوسف c'était pas ta première expérience certainement. اللي هو ان بروجي زاد كيف عمل سيت كبير برشا سمعوا به، برشا استنفعوا منه. لوبجيكتيف نتاعو سيتي بروموفوار ولا فاسيليتي لانسيرسيون بروفيسيونيل دي جون، واللي مازال اليوم ناجح بالكدا ويزال يخدم بالكدا parmi les projets les success stories, les très belles success stories في تونس. اي tu étais قبل هذا كل ان بروجيكت مانجر في لاشكا. مرحبا بك يوسف. Youssef, le micro. Merci Rachid, merci pour cette introduction, Aïch.
عايشك مرحبا بكم الكل. Je vais commencer par une petite question rapide سهله على الاخر، ما تاخذوش فيها برشا وقت امان باش تجاوبوني. اعطيوني كلمه الفيدباك نتاعكم، شنو هي رؤيتكم انتم اليوم ولا شنو تقييمكم للكليما دي زافير ولونتربرونيا اليوم في تونس؟ مدام ريم تبدا. نبدأ oui. Alors, mon feedback, tout est possible, même en période de crise. Il faut réaliser ses rêves, il faut toujours croire en soi, avoir confiance et se dire qu'on a la possibilité de réaliser même quand ça paraît difficile. On a tous les outils aujourd'hui entre nos mains. La digitalisation et le numérique en est un et il faut vraiment l'exploiter. Donc, ne pas reculer, aller de l'avant, faire confiance à l'écosystème, faire confiance à ses équipes et faire surtout confiance, avoir confiance en soi pour réussir. Donc, même pendant cette période, allez-y pour ceux qui veulent faire et réaliser. Croyez en vos idéaux. C'est très important. Voilà. Merci pour ce message d'espoir. Mais plutôt, نحب على تقييم l'environnement entrepreneurial في تونس. أعطيني في كلمة. كيفاش تقيم؟ ينجم يكون سعيد، ينجم يكون سعيد. ينجم هو مش ينجم يكون سعيد. أما ماهوش يوسف. ما نعاودش نغلط فيها هذه. Alors peut-être ce qu'il faut dire c'est que l'environnement entrepreneurial اللي نسمعوا فيه برشا en termes de difficultés واللي bureaucratie وإدارة etc et que c'est un parcours du combattant, on entend beaucoup ça. Mais je pense aussi que nous sommes un pays qui a beaucoup de chance sur le plan entrepreneurial. Il y a quand même un cadre quand on parle de Startup Label, quand on parle de Startup Act, quand on parle des lois qui ont été votées. Le sujet, c'est l'entrepreneuriat autrement qui ont été votées cette année, le SS, le crowdfunding. Ça reste des sujets qui sont d'actualité. Ce sont des sujets d'un pays qui n'est pas en retard, qui n'est pas qui fait décalé par rapport à son temps. Il y a un environnement qui est présent. Bien sûr, peut-être on aura l'occasion de parler. Un entrepreneur, s'il n'a pas aussi en tête qu'il va avoir des obstacles à surmonter, peut-être que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour lui. Et il faut surtout toujours combattre l'entrepreneuriat. Si on n'a pas d'emploi, il faut entreprendre. Il faut faire très très attention de ne pas faire cette confusion-là. On peut être entrepreneur et on peut ne pas être entrepreneur. Et Dieu merci, il y a des gens qui ne sont pas entrepreneurs parce que s'il y avait que des entrepreneurs, qui seraient les employés pour travailler dans ces entreprises-là? Très bien. Douche. Voilà, j'ai une phrase que je dis très souvent. On a une Tunisie à deux vitesses. On a une Tunisie qui est aujourd'hui matérialisée par l'innovation, par les startups, par les PME innovantes, par les jeunes innocents qui ne connaissent pas le climat des affaires, justement, qui pensent pour entreprendre. Et là, une Tunisie réelle à laquelle est confronté justement ce jeune et ce nouvel entrepreneur, lié à l'administration, lié à tout ce qui en suit, qui représente un peu le climat des affaires. Donc, on a une Tunisie à deux vitesses. Alors, l'avantage, c'est qu'on a des fous, on a des jeunes, on a des gens qui sont fonceurs, qui ne s'arrêtent pas devant la difficulté, qui se battent et qui avancent. Pour justement améliorer le climat des affaires. C'est un peu un cercle vertueux parce que il y a des difficultés, les gens se battent pour les dépasser, ça avance, il y a encore des difficultés, etc. Mais c'est ça un parcours d'entrepreneur finalement. Bon, le climat est très 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 difficile. Je ne veux pas tomber dans l'optimisme BA. C'est très très difficile déjà avant la Covid et puis aggravé par la Covid. Donc la situation est très difficile, mais encore une fois, pour pas être longue, heureusement qu'il y a des jeunes, qu'il y a des fous qui sont passionnés par l'entrepreneuriat, qui veulent faire des choses et qui vont avancer les choses. حكيت على deux vitesses. قلت les jeunes يمشيوا بفيتيس l'administration خليني نقول تمشي بفيتيس اخرى. اما في les jeunes بيدهم déjà les jeunes en soi, est-ce que les jeunes كل قاعدين ils avancent avec la même vitesse?
مشكل اللي زاد فما Non, bien sûr que non. Femme a quand même des jeunes qui assument une certaine part de la responsabilité. Ouais, c'est sûr. D'où jamais نسمعوا فيك. به لو طون اللي تتصلح شويه الكونيكسيون باش نعاود نرجع الريم ولهنا جو في باسي ان اوتر سوجي او فيت اللي هو موضوعنا شويه اليوم l'entrepreneuriat autrement. كي نقولوا autrement certainement نحكيو quelque part على l'innovation على الكرياتيفيتي. un certain moment وليت فما كيما توندونس l'entrepreneuriat كيما كان يحكي يوسف قبيله قال ولينا لا العباد الكل يلزمنا نمشيو l'entrepreneuriat ولينا اون كونفون ما لقيتش خدمه برا امشي l'entrepreneuriat. وديجا لهنا c'est la question que je souhaite poser. Est-ce que l'entrepreneuriat est un moyen ou un objectif en soi? Question peut-être elle devait être posée il y a quelques années. Ou tawa, je souhaite poser pratiquement la même question, mais pas par rapport à l'entrepreneuriat, mais par rapport à l'innovation. Kif. Est-ce que l'innovation في l'entrepreneuriat, est-ce que c'est un moyen اللي باش يعاوننا peut-être باش نمشوا ولا c'est un objectif en soi? Donc ماذا بيا كان تجاوبني على الزوز مع بعضهم معناتها. Est-ce que l'entrepreneuriat في حد ذاتها c'est un objectif ou un moyen ou tawa kif l'innovation? Bonne chance. Oui, voilà, bonne chose. Au fait, je vais dire les deux en même temps. Il peut pas être un moyen seul, il peut pas être un objectif tout seul. Au fait, entreprendre, c'est innover tout le temps. C'est arriver avec de nouvelles idées. Et quand on dit de nouvelles idées, c'est qu'il y a une innovation quelque part. Atteindre ces idées, atteindre le projet, c'est que quand on entreprend, donc on a un projet qu'on met en place, mais ce projet-là va évoluer au cours du temps, il va s'adapter à la technologie qui existe dans l'écosystème et c'est de l'innovation. Il va tout le temps changer et aspirer à mieux. Et quand on aspire à mieux, eh ben on atteint des objectifs et on les dépasse. Et donc l'innovation va devenir non seulement un outil, un moyen, mais aussi elle va nous permettre d'atteindre des objectifs, d'améliorer certaines solutions, d'apporter au projet du sang neuf. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, quand on pense à l'entrepreneuriat, on pense aussi à l'innovation. C'est un pilier. L'innovation via les équipes, puisqu'on va intégrer des jeunes de nouvelle génération, les millennials, et donc qui ont une autre façon de voir. Ce n'est plus du collectif, c'est du collaboratif. On a des jeunes qui sont plus individualistes, mais qui apportent donc autre chose puisqu'ils s'entraident, ils apportent quelque chose de nouveau et donc on passe vers le collaboratif. Et on a aussi cette richesse qui émane de cette jeunesse qui va apporter une autre vision à l'entreprise. Et celui qui est à la tête de l'entreprise, il va faire en sorte que cette innovation qui l'entoure, qui l'emploie, il va prendre du recul et il va l'employer pour que ces projets soient toujours à la pointe de la technologie, à la pointe de ce qui se fait. Comme on a vu pendant le Covid, on a vu des entreprises qui se sont surpassées parce qu'elles se sont adaptées à la situation et elles ont proposé des solutions auxquelles personne d'autre n'aurait pensé via le numérique. Je ne sais pas si ma réponse a été satisfaisante. اي انا اوفيت اللي لوج عليه اكثر وقتاش يلزم لونتربرونور يقول بوتيتر معناتها يلزم سي بون اللي عندي هكا سافا اعطيني نخدم بطريقه نظيفه اكلكيت ديغيير لينوفاسيون توجور شيرشي لينوفاسيون ساعات يكون ان انفستي نجم يكون ساعات ان انفستيسمون اللي ماهوش جوستيفي معناتها ان انفستيسمون نون جوستيفي اون شيرش اون سوليسيون. L'entrepreneur عمره ما يقف. En fait, non, mais c'est vrai, quand on est entrepreneur, on est tout le temps en création et donc on essaye tout le temps d'avoir autre chose. On commence par une idée simple, mais derrière ce qui paraît simple, c'est très dur et complexe et ça nous pousse à faire le ménage dans nos pensées pour pouvoir réussir et donc on crée autre chose. Ça, je l'ai vu par exemple moi dans l'associatif quand on a créé la saison bleue.
et ben c'était un concept, un label. On s'est dit on va aller vers la promotion du littoral tunisien, vers la promotion de la richesse tunisienne, et on va essayer d'avoir une portée vers l'environnement. Et au bout de, ça n'a pas été simple, mais au bout de 1 mois de travail, on s'est dit, on va pas s'arrêter là, on va créer autre chose. Et l'autre chose, c'était réunir tous les acteurs mondiaux dans un forum. Et donc, on a réalisé le Forum mondial de la mer. Après avoir fait le Forum mondial qui a réuni plus de 30 participants acteurs, mais 12 000 participants, on est allé vers autre chose. On s'est dit, mais pour la créer, pour que ce soit vivant, il faut lui donner une action palpable. Et donc, l'action palpable, ça a été l'appel à projet Amouège, donnant la possibilité à des startups, à des communes, à des ONG ou alors à de simples porteurs de projets de pouvoir réaliser des projets autour des enjeux maritimes, autour des domaines maritimes. Et donc, à chaque fois, on va plus. Et cette année, on a créé le Club Bleu qui réunit, c'est un webinaire, c'est vraiment un club qui réunit 200 acteurs majeurs des enjeux maritimes et chaque mois, il y a un débat. Donc, à chaque fois, on est créateur et on cherche l'excellence et on cherche à étonner, à avoir des retours, à se nourrir. La connaissance est illimitée. Et plus encore aujourd'hui, donc quand on dit que la connaissance est illimitée, eh ben, on se lance toujours vers des choses qui nous surprennent, nous, mais qui surprendront les autres et apporteront un plus. Excellent, très bien. Merci beaucoup, Madame Rim. Youssef, je parle. Micro, hein? Kaouli, ben, je rejoins complètement Rim sur ce qui vient d'être dit. Si je peux ajouter quelque chose sur l'idée d'innovation. Là où l'innovation n'est pas seulement au niveau d'un produit. On n'est pas obligé de créer un produit qui n'a jamais existé sur Terre pour pouvoir être un entrepreneur, voilà, pour pouvoir avoir une entreprise qui réussit. L'innovation, elle fait appel, on prend l'exemple concret de Corona et ce qu'on a vécu en 2020. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, ce qui s'est passé en 2020, c'est que vous avez beaucoup d'entreprises qui se ressemblent, elles ont de très très grandes difficultés et certaines s'en sont sorties et d'autres non. Et ça, c'est lié aussi à l'innovation et à la capacité de se reconvertir, de se reconstruire pendant une période donnée où on est en train de vivre une transformation soit prévisible, soit imprévisible comme celle du corona. Donc, c'est ça qui est lié à l'innovation. L'innovation a beaucoup de définitions. Si je change ma stratégie marketing, il y a un restaurant, ou fils à une application, ou fils à un scooter, ou une livraison, ça peut être de l'innovation dans un moment donné où le restaurant il n'a rien à voir avec la livraison normalement. Donc, ça nous ramène à une autre notion. On a des jeunes et des étudiants. Et peut-être que le message que je voudrais leur faire passer, c'est que l'entrepreneuriat autrement, mais il comment à la rigueur. Comment on entreprend, mais il ton entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire, dans le crowdfunding, à travers le crowdfunding, dans l'agriculture, dans l'industrie, le digital, c'est pas important. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est votre capacité à développer une intelligence qui va vous permettre de vous adapter au monde dans lequel vous vivez et à la réalité dans laquelle vous vivez. À juste titre, c'est difficile d'entreprendre, etc. Et la capacité pour t'adapter à l'ouada اللي فيه, c'est elle qui va faire la différence. Tu es en Tunisie, ok, on n'est pas en Suède, فما تونس فما الواقع نتاع تونس, ودونك لازمك تكون عندك لو براغماتيزم نتاع الواقع اللي موجود هون, وتقول انا بهذا الكل واللي موجود الكل كيفاش je peux m'en sortir et comment je peux m'adapter à la situation pour trouver des solutions. Et c'est en ayant cet état d'esprit, j'insiste sur l'état d'esprit, en ayant cet état d'esprit là que demain on peut avoir plus de chances pour réussir. شنو هما لي بريكوسيون اللي لازم ياخذهم ان انتربرونور لور دان بروسيس دينوفاسيون يوسف؟ كانت تنجم تعطيني دي زيكزامبل معناتها شنو هما لي ريسك اللي موجودين؟ شنو هما لي بريكوسيون اللي لازم ناخذهم بور ايفيتي سي ريسك؟ كاين فما دي زيكزامبل سا سري ميان.
Les risques sont des risques qui sont par exemple liés au point de vue financier. On n'est pas tous des entrepreneurs, dans le sens où il y a aussi un état d'esprit, il y a aussi une psychologie. Un entrepreneur, un exemple, tu as une personne pendant le corona qui avait une super idée où il بدأ يخدم فيها وما راش بالكل البانديمي جايه والفكره نتاعو كان par exemple supposons خلينا ناخذ حاجه كونكريت في حل بواطه مسكره هكا يجي هو نهارين قبل ما تحل وتبدا التلفزه تحكي على فيروس جاي ماشين اتسيتيرا وهو il a investi tout ce qu'il y a dedans etc. Ce monsieur ou cette dame là كان ما عندهاش les capacités psychologiques de résister à un tel choc, de rapidement réagir pour voir هالبواطه هذه كيفاش تنجم تولي حاجه اخرى اللي elle va s'adapter للوضع اللي نعيشوا فيه. Si elle n'a pas le pouf derrière financier اللي باش يخليها زاده ما تغرقش, si elle a les partenaires qu'il faut, si elle a le réseau qu'il faut, peut-être وقتها on peut envisager de respirer un jour. خاطر نقولوا في l'entrepreneuriat c'est une question de souffle aussi. قد ما انت باش تشد, قد ما tu peux être patient quand il y a la crise, قد ما تنجم هكا تطبس هكا تميل sans rompre. وقتها tu vas pouvoir avoir une chance de t'en sortir. ولهذا ce sont des risques qui sont liés à la personnalité. وديما باش نقعد نرجع لك على la personnalité, parce que pour moi tout est lié à la personnalité. Et c'est pour ça aussi que j'essaie de me battre باش نوليو نحكيو l'entrepreneuriat الصغير اللي عمره 4 سنين 5 سنين. bien sûr ماهيش نحكي له على business model ولا business plan, باش نحكي له على c'est une sorte d'état d'esprit dans l'esprit de cet enfant-là, la prise d'initiative, comment est-ce qu'il va avoir des idées, comment est-ce qu'on va mettre en valeur ces nouvelles idées. Petit à petit, ça va grandir في المكتب, في المدرسة, في الكوليج, في lycée, في l'université. Et c'est à partir de là qu'on va créer une génération aujourd'hui qui sera capable d'avoir des Facebook, des WhatsApp, des Instagram, des et c'est très faisable. Petit à petit, لازمنا نبداو نفهموا اللي البروسيسوس هذا يجي في التربية, وملي يبدا بالتربية حداكش اللي نعملوا المؤسسة والشركة avec un état qui met un cadre aussi, avec un état qui met un cadre. اش معناتها dans le sens وين ما يسكرش اللعب, اما بالعكس يحل اللعب ويخلي لك اطار باش انت تنجم تبادر وتخدم على روحك. C'est toutes ces choses qui sont, une fois qu'on les met ensemble, qui font qu'on minimise le risque d'échec. Très bien. ريم, اش قولك في les précautions à prendre? شنو تنجم تزيد على اللي كيقولوا لنا يوسف؟ Je trouve que Youssef a très bien résumé. En fait, effectivement, je dirais qu'un entrepreneur, quand il plonge, il sait qu'il va avoir des obstacles et il faudra les surmonter. Un entrepreneur n'est pas celui qui va se dire je vais baliser d'abord mon projet et après je vais aller. Non, il a un idéal qu'il doit atteindre. Il y va parce qu'il y croit. Et même s'il échoue, c'est pas un problème. La vie est faite, l'échec construit. Comme disait Einstein, il dit j'ai essayé 99 fois et j'ai échoué, mais à la 100e tentative, j'ai réussi. Et c'est là où on voit qu'il faut, et c'est là où je rejoins Ayous pour dire que la persévérance, que la capacité d'une personne à réaliser son projet, le fait de croire en elle, c'est ce qui fait qu'une personne est plus entrepreneur qu'un autre. Il y a aussi, quand on parle ce qu'on disait maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, ça passe effectivement par l'éducation. C'est un point très important. Aujourd'hui, il faut commencer jeune avec des petits projets et après, on leur donne la main quand ils arrivent dans des écoles pour pouvoir mettre en place ces projets-là. Quand ils font leur stage, c'est des mini-projets en fin de compte. Et donc, effectivement, que ce soit le business plan, que ce soit… Parce qu'un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de commercial. Il va passer 25% de son temps à être sur le terrain. Et donc, comment il va allier ces deux? Comment il va être en même temps dans l'entreprise en train de monter sa solution et en même temps faire du commercial? C'est du jonglage. On va dire, c'est un magicien. Et effectivement, faire drainer tous ces outils-là, faire en sorte qu'on bâtisse sur une génération, faire la bonne communication pour pouvoir toujours être dans l'innovation, c'est très important.
توجا باش نعاود نرجع لك بنفس السؤال رابيدمون. دونك كنا نحكيو على l'innovation entrepreneuriale. Est-ce que c'est une solution, c'est un moyen ou c'est un objectif en soi? Ou pour les jeunes qui veulent innover aujourd'hui, quels sont les risques qu'ils peuvent rencontrer ou quelles sont les précautions qu'ils émergent pour éviter ces risques-là? ناش كان سمعتني. لا يظهر لي البروبليم نتاع الكونيكسيون il persiste. نرجع لكم يوسف وريم نزيد ندخل اكثر en profondeur. معناتها انا اذا كان j'ai bien compris توا l'entrepreneur c'est quelqu'un qui va profiter des circonstances difficiles, des difficultés اللي peut-être عباد اخرين يقفوا قدامهم يقفوا ما ينجموا يعملوا حتى شيء. Alors qu'un entrepreneur, il va profiter de cette situation-là pour trouver une solution et peut-être cette solution, il va la diffuser en bas, il va en faire bénéficier tout le monde. وباش يدخل منها الفلوس باش تولي هذيك هي الرونتابيليتي نتاعو. اليوم عندنا برشا حاجات خايبين خليني نقول. عندنا plusieurs difficultés. عندنا لا بيروقراسي اللي ياسر رزينه. عندنا ليبيا بجنبنا اللي هي لا سيتوياسيون فيها ماهيش ياسر ستابل. عندنا لونفيرونمون بوليتيك اللي نحن عايشين فيه ماهوش ياسر ستابل. شنو هما الحاجات ولا شنو هما لي ديفيكولتي خلينا نسميوهم خلينا نعطيو حاجه حاضره لي زونتربرونور كوكو نعرف اللي لونتربرونوريا ولي زيدي يلزم يجيو من عندهم هما ما يصيرش خلينا نعطيوهم نحن دي بيست. شنو هما اليوم لي ديفيكولتي كون ايت ان تران دو رونكونتري ان طونك تونيزيان اللي بوتيتر ان انتربرونور ينجم يركز عليها ويقول هذيا كان نلقى لها اون سوليسيون نجم تكون جاك بوت. Je dirais, il faut faciliter les échanges au niveau international quand on parle argent, par exemple. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on ne peut pas être chef d'entreprise tunisien et avoir des blocages parce que il faut des autorisations de la Banque centrale pour pouvoir avoir quand on reçoit un bon de commande d'une entreprise étrangère et quand on avance dans un projet à l'échelle internationale, il faut aller avec ton bon de commande, ta facture pour que tout soit facilité. Ça ne peut plus continuer. Donc, il faut une certaine ouverture. Aujourd'hui, un entrepreneur tunisien ne peut devenir un entrepreneur à l'échelle internationale que s'il y a des facilitations. Je parle des petits entrepreneurs, je ne parle pas de ceux qui sont confirmés, qui ont ouvert des filiales un peu partout dans le monde. Je parle de celui qui a une idée, qui se lance et se dit « Ok, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un accès. » Et cet accès, il est limité. Cet accès n'est pas il n'est pas possible. Jusqu'à quand va-t-on rester dans ce cloisonnement à carreaux? Le Maroc l'a ouvert, d'autres pays qui nous entourent l'ont fait. Il est temps pour nous aussi d'avoir cette ouverture. Je dirais les autres points, c'est vraiment aujourd'hui pouvoir adresser des marchés, ne pas voir uniquement le marché tunisien. Il faut aller au-delà du marché tunisien, aussi bien à l'échelle africaine que aujourd'hui la Tunisie elle est magnifique, hein, c'est un hub. Moi je n'arrêterai pas de le défendre vu que je fais partie d'un programme Smart Tunisia. Donc d'un côté j'attire des investisseurs à venir ici s'installer pour créer de l'emploi et de dire aux investisseurs tunisiens aller aussi vers d'autres régions africaines. Donc, on doit être un hub, vraiment, on doit être une plateforme qui intéresse aussi bien les étrangers pour venir ici, mais pour permettre aussi d'accéder à d'autres marchés. Qui تقول on doit être un hub. شنو ينجم يعمل الجون اليوم le jeune tunisien كيف معطيني حاجه اللي déjà ouvrir sur le plan financier, ouvrir un échange possible, des autorisations financières pour qu'ils puissent avoir des flux normaux avec l'étranger. Ça, c'est capital. On ne peut pas être une start-up aujourd'hui qui dit je travaille à la Google Ads ou la Haja quand tu ne fais pas partie de Startup Pack. Carte digitale, ce n'est plus possible. شنو هما les autres problèmes اللي قابلتوهم في سمارت تونيزيا واللي كنت تتمنى انهم يتحلوا؟
Les jeunes يحلوها. في Smart Tunis, il y a en fait aujourd'hui c'est effectivement la lourdeur bureaucratique. Hein, on est là pour faire passer, mais ce n'est pas évident. Donc, quand on fait appel à plusieurs entités de l'administration, quand ça prend 3 mois pour avoir des exonérations de retenue à la source ou autre chose, c'est des lourdeurs bureaucratiques. Et là, on est en mode poussif. On est là vis-à-vis de l'investisseur pour faciliter ces procédures. Donc vraiment, aujourd'hui, je me dis que pour pouvoir être dans l'air du temps, le numérique pour toute l'administration, ce n'est pas un leurre. C'est en train d'être mis en place et ça doit continuer dans ce sens avec une accélération. Il faut accélérer la numérisation de l'administration. Il faut que je vais parler, excusez-moi, de l'entrepreneur, mais du citoyen aussi, que chaque personne qui a envie d'avoir un document, qu'elle puisse y accéder. La légalisation de la signature, est-ce qu'on en est encore à ce stade? Excusez-moi, mais un entrepreneur qui doit finaliser un contrat et qui part à la municipalité pour signer un paquet, parce que il faut légaliser la signature, on est en dépassement de de tout ce qui se fait de normal. On pense numérique, on pense digitalisation, et donc on doit faciliter ça au niveau des administrations tunisiennes. Merci. Déjà كنا نحكيو على شنو هما les difficultés اليوم qui peuvent être exploitées, هي difficultés, mais qui peut être exploitées par les jeunes اليوم pour lancer une entreprise. Ils vont essayer de résoudre ces problèmes et à travers la solution qu'ils vont proposer, peut-être ils vont fonder une entreprise. شنو ما حسب رأيك؟ Désolée encore pour la connexion, mais ça tient difficilement. Rachid, Mohamed Rachid, pour moi, la difficulté, elle est partout et tous les jours. L'exemple le plus concret, la Covid, elle a fait naître, elle a montré la créativité, la réactivité des jeunes. Les écoles partout, et moi je tourne d'ailleurs partout dans le monde. Il y a eu un mouvement où des jeunes, vraiment, ils ne s'attendent pas à ce qu'ils contribuent d'une manière ou d'une autre, qui peut-être avaient une idée ou pas, qui ont contribué, qui ont créé des choses, qui ont lancé des choses. Et l'accélération digitale, et j'apprécie ce que disait Lim par rapport à la digitalisation que je partage complètement, l'accélération de la digitalisation de la Tunisie, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, elle a été accélérée grâce, on va dire entre guillemets, à la Covid. Et donc, les difficultés, les opportunités. Et c'est aux jeunes qui sont les plus curieux, les plus ayant l'esprit le plus ouvert, les yeux les plus ouverts, et ils font attention aux problèmes, qui trouveront les bonnes solutions et qui auront les meilleures opportunités d'investissement et de création d'entreprise. Donc, oui, et je reviens à le Covid, c'est un cas au niveau international et au niveau national, mais tous les problèmes existent tous les jours. C'est vrai que l'administration, elle était contrainte d'accorder de prendre des licences, des solutions, des trucs comme ça, vu la situation. Mais les difficultés sont là, les solutions sont là. Et tout ce que j'espère, et je reprends un peu depuis le début pour dire les deux vitesses, tout ce que j'espère, c'est que l'innovation, la créativité ou les solutions qui sont aujourd'hui apportées par les jeunes soient mieux considérées par l'administration et par le gouvernement et par les décideurs, qui m'a fait le cas du Covid. Dans la situation, bien sûr, le Covid au cas où le Covid et tout se calme, j'espère que quand il y a des solutions qui sont proposées, ils sont pris au sérieux et ils sont pris en considération parce que ce sont de vraies solutions, indépendamment de la crise sanitaire ou de toute autre crise. Donc, il y a toujours des difficultés. Un vrai entrepreneur
entrepreneurs seraient, qui m'appellent, curieux et ils chercheraient justement des problèmes auxquels ils trouvent des solutions. Et moi, tu comprends, parce que je me rappelle très bien, avant le Covid, j'ai eu beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes aussi, qui avaient des solutions de digitalisation de la douane, de l'entrée. Il y avait des solutions à l'entrée le matar pour enlever les papiers et savoir qui rentre, qui sort. Il y avait beaucoup de solutions qui m'ont été présentées par des jeunes, par des entrepreneurs et qui n'ont jamais été regardées par le gouvernement. Donc, tout ça pour dire qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours des solutions à des problèmes. Faut-il qu'il y ait une oreille qui écoute et des gens qui poussent et qui aident et qui soutiennent ces choses-là. Très bien, merci. دوجا يوسف انت ما تحبش تقولها ما مثالش، اعطينا حاجه، خلي حاجه ليك انت واعطينا فكره انت. ما نحبش نقول شنو؟ قبيليك قلت الريم لا ما تقولش على افكار خليهم عندك. لا نقول بيان سور. بيان سور اون ريغول. اما ها باش نقولوا باش je vais me mouiller encore plus. Je reviens un peu sur ce qu'a dit Rim à la digitalisation, ce qu'a dit Douja sur l'administration et Douja fait la présentation. Mohamed Rachid, c'est que Nesma Taraf, à quel point cette dame est engagée bénévolement auprès de ses administrations publiques et de son État pour faire avancer des choses. Et quand j'étais à l'ANETI, Douja n'a pas compté son temps pour être présente dans les commissions, pour changer et transformer des espaces à entreprendre. Mais donc, ce sont des choses qu'elle fait dans l'ombre et que je me permets de dire en public. La Douja parce que tu le mérites. Et là, ce que je vais ajouter à ça, c'est que la digitalisation, elle ne peut pas avoir lieu quand la digitalisation tue la corruption. Et que digitaliser une administration publique, ça veut dire tuer toute corruption dans cette administration publique-là. Et je fais partie de ceux qui en ont fait les frais. Donc, dès qu'on touche la corruption, on est éliminé, on est rejeté par le système parce qu'il ne faut pas toucher qu'une machine dans le bon sens, Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour être très clair sur ce qui se passe, on ne peut pas وخلي يسمعوا شباب زادوا يفهموا اللي يردوا بالهم 4 سنين اخرين ويمشيوا يصوتوا ويردوا بالهم على شنو يصوتوا ما فما حتى شيء اللي نجم يتبدل وقت اللي عندنا حكومه كل 6 شهور، وقت اللي عندنا حكومه كل عام، وقت اللي يجيو وزراء كل عام، وما نحكيش على المستوى نتاع الجزء من الوزراء اللي يجيو. Et donc, à ce moment-là, quand vous allez avoir des directeurs généraux et des PDG qui vont changer en fonction du vent, parce que tel ministre vient de changer et qui doit effacer ce qui s'est passé avant, ou tel DG doit changer, etc. Et je parle d'un constat général, hein, je ne parle pas de moi, Najit, où j'ai servi mon État avec un grand plaisir, où j'ai ambitionné une carrière dans le public, qu'est-ce que j'ai constaté à l'intérieur de la machine? Tant que vous avez cette situation-là aujourd'hui, sans stabilité, sans une vision globale, sans des programmes qui se mettent en place sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, tout ça, c'est lié à des programmes sur 20 ans, 25 ans. Il faut que les gens respectent ceux qui sont passés avant eux. Il faut qu'ils aient la notion de continuité de l'État. Tu assures on peut rester parler autant qu'on veut. Tant que cette stabilité-là ne sera pas présente, malheureusement, on ne pourra pas être reproché à nos jeunes d'en vouloir à un système qui laisse PayPal ne pas venir. Je peux aller plus loin que ce que tu as dit, Rim. Il n'y a pas que les entreprises, il y a l'auto-entrepreneur, il y a l'étudiant entrepreneur, l'auto-entrepreneur, tous les jeunes sont en train de nous écouter. 90% ferment. Ils sont capables aujourd'hui de faire des comptes à l'étranger. D'ailleurs, اشتراهم عندهم حق ما استناوش باش يعملوه وينجموا يمشيوا يضربوا une mission في امريكا, une mission في هونغ كونغ, une mission في الجابون, et ils peuvent répondre à ces missions-là ويعبيوا البورتموني نتاعهم. علاش؟ Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas la possibilité de le faire? Parce qu'ils n'ont pas le droit, la devise, et je ne sais pas. Donc, il y a un moment,
ça commence à être quand même un peu révoltant. Qu'on s'ouvre un peu, qu'on donne un peu les outils à nos jeunes, qu'on prenne des risques. Mais احنا باش نزيدوا نغلطوا اكثر من هكا ما يصيرش خلي on prend des risques بالك كيف ما واحد منهم يعاود يخرجنا شويه دونك معناتها pour résumer mon intervention ce qui manque c'est du courage il manque beaucoup de courage il manque beaucoup de courage politique de prendre des décisions qui font mal femme a une expression if you want to make people happy don't be a leader sell ice creams كانت حب الناس يضحكوا لك ويبداو شيخين ويحبوك برا بيع كلاس تو كل صباح يجيك واحد يضحك خاطر عنده كلاس باش ياكلها. Par contre, quand on parle de leadership, on prend des décisions qui font mal. C'est ça le leadership. Parfois, c'est de voir des choses que les gens ne voient pas aujourd'hui, mais toi, tu les vois dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, les gens peuvent ne pas comprendre ces décisions aujourd'hui, mais dans 5 ans, et dans 10 ans, et dans 15 ans, يقولوا يرحم والدي هاك الراجل ولا كل المراه هذيك اللي خذت الديسيزيون هذيا للبلاد. وهذا ça nous manque aujourd'hui parce que on a dilué pendant 10 ans la responsabilité de tout le monde. Tout le monde est responsable de ce qui se passe depuis 10 ans et personne n'est responsable de ce qui se passe depuis 10 ans. ما عادش فما حتى واحد مسؤول باللي صاير. دونك نلعبوا على عشة الحكم. حتى كي تجي مدير عام ولا بي دي جي نلعب على عشة الحكم. خويا ما نعملش انا حاجه طياره. خاطر كيف نعمل حاجه طياره جو في فير دو لومبر ا مون مينيستر. فك عليه. وكان باش نعمل غلطه كبيره باش نحيو اللي هذا هكا هاني بيناتها نصحح مره في الجمعه ما نصححش كل يوم لا ما نعرفش عليه شنو نجم يرجع عليه. Et ça, c'est toute une mentalité finalement. On a la mentalité, à l'aqliya, sur laquelle il faut travailler pour faire évoluer les choses et pour permettre à nos jeunes aujourd'hui d'entreprendre plus sereinement. Micro. Ton micro. Oui. Voilà, رجعتها لي يوسف Alors, حكيت على un point très important, on ne peut pas parler de leadership en absence de vision. يلزم يكون leader visionnaire, عنده une vision vers laquelle il veut aboutir. Il va lutter pour atteindre, pour réaliser cette vision-là. اليوم effectivement في les leaders نتاعنا خلينا نقول l'élite نتاعنا في البوليتيك au moins ما فيهمش مش حتى واحد فيهم جاي يحكي لنا على هي تونس اللي نحلموا بها dans 5 ans ولا dans 10 ans. يجيو تبعوني انا باش ناخذ التصويره هذه نتاع تونس هي تونس اللي نتخيلها انا في مخي. On n'a pas entendu ça. نسمعوا في حكايات اخرى اللي بيتيتر ما تمناش برشا. هذايا عنده امباكت حتى على المونتاليتي نتاع لي جون انتربرونور صغار. Et donc تلقى انت ان انتربرونور اليوم بروبابلمون اللي خمم في كيفاش باش يحل مشكله صغيره ولا باش يبيع ان برودوي صغير ما عندوش اون فيزيون امبيسيوز اللي قاعد يحب يمشي لها واللي يحب يخلط لها. وما يخممش اصلا ربي يقول لك اعطيني انا نسلك اموري الشهر هذا، اعطيني نسلك الشهر الجاي، اعطيني نلقى كيفاش نغطي لي شارج نتاعي. ما حاجتيش ما تحكيليش على حتى فيزيون، ما تحكيليش على حتى حلمه كبيره نحب نخلط لها. alors qu'on est tous d'accord اذا كان on veut réaliser des objectifs et avancer لازم تبدا فما رود ماب، فما ثنيه نحبوا نمشيو لها. بعد تظهر غلطه صحيحه هذاك موضوع اخر، مي او موا تبدا فماك الرود ماب هذيك، فما دي زيتاب اللي نحبوا نعملوهم. اكيد انه سكي سو باس اليوم في تونس قاعد ياثر ولا قاعد يخلق في غياب الرؤيه هذيا عند الشباب نتاعنا اليوم. شنو هما الاسباب الاخرين اللي يخليوا الشباب نتاعنا اليوم ما عندوش رؤيه؟ انا نحكي هكا خاطري نخدم برشا مع لي جون مع لي زونتربرونور et je sais que ils avec des solutions, ils ont des solutions intéressantes, elles sont des solutions innovantes ساعات, mais parfois c'est du copier-coller. Là l'innovation هذيك quelque part قاعد يجيب فيها l'année, ça va marcher. Réellement quelle est la vision qu'on va atteindre avec cette solution ما نعرفش. شنو اللي يخلي اليوم ولا شنو اللي ينجم يعاون خلينا نقول اليوم لي جون نتاعنا انهم يكونوا بلو فيزيونير، يكون عندهم تصويره بعيده يحبوا يخلطوا لها وباش يسعوا انهم باش يمشيوا لها. معناتها اون ايفيت لي سوليسيون كورت تيرميست ونمشيو في دي سوليسيون لون تيرميست. شكون يحب يبدا باش نخليكم والله tu poses une problématique réelle محمد راشد على خاطر بالحق معناها ça m'attriste énormément qu'un tout petit pays comme le nôtre qui peut représenter une multinationale chinoise ou je sais plus quel autre pays اللي ما عندهاش vision. Et c'est un truc que j'ai jamais arrêté de dire à mes amis de l'administration et j'en compte beaucoup. معناتها عندي برشا صحابي في l'administration que je respecte اللي يخدموا واللي خدموا كيما يوسف d'ailleurs qui a vraiment donné beaucoup pour le poste. نذكر انا quand il m'a dit قلت له عليه
Mais j'étais quand même contente, comme tu as dit, Rachid, il y a un jeune qui prend la tête d'une administration publique. وفما عباد باهيين يخدموا. أنا نتفكر وقت اللي خرجوا la stratégie nationale 2016-2020 ولا 22 ولا قداش. Les même pas 22 2015 2020 ولا حاجه كيما كاين لا استراتيجيه اللي احنا قعدنا عام كامل بلاش بلان استراتيجيك مش عام كامل قعدنا 8 سنين ولا 6 سنين بلاش بلان استراتيجيك وقت اللي خرجوا البلان استراتيجيك فرحت قلت voilà معناتها il doit y avoir une vision derrière il doit y avoir un truc et tout ça et j'ai pas arrêté de dire à mes amis de l'administration بربي كون فو هكا معناتها حتى كي نقابل حد هكا اميكالمون نحكي معاه ونقول له بربي كي تخرج تمشي الكونفيرونس ولا باش تحكي في بقعه ولا باش تتكلم في الراديو ولا باش تتكلم في التيلي نيزيت با démarrer par ça قول فيزيون تاعنا كذا 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 علاش خاطرنا pour moi ça il devrait ramener toute la population من les élites حتى للناس النورمال vers une vision الناس الكل تولي معناتها tu mobilises un peu les ressources quelque part pour que tout le monde aille vers cette vision chose que je n'ai jamais vue معناتها انا pour moi كنظر même si راني je regarde de très près ce qui se passe معناتها dans l'administration راهو تعاملت وتخبيت في القجر الاستراتيجي اليوم هكاك لي زونتربرونور يبدا يجري يعمل بزنس بلان يعمل بزنس موديل كانفاس درا شنو اون فوا il a démarré يدخل dans le quotidien ينساه هذاك الكل لا عنده لو رود ماب لا عنده فيزيون ديجا باش تدزو باش يعمل une vision pour rien que pour son entreprise même si أنا نراها tu t'inscris dans une vision globale aussi أنا اليوم كان جيني تقول لي la Tunisie, elle va s'orienter vers 4 ou 5 secteurs. Et tu n'arrêtes pas de me craquer ça, Fiwoudni. Et les Tunis, tu تمشي sur 4-5 secteurs. تنولي automatiquement là où je pourrais investir ولا باش نخدم على السيكتور هذاك. وهذا وين نمشي وانت منشي وانت. Ça donne une vraie direction et une vraie roadmap. Les gens ils vont aller vers ça et on va aller tous vers un truc et on va le rendre excellent. Et on va tous chercher l'excellence dans ce truc-là. معناها encore une fois, c'est la vision. كما انت بشريكتك تبدا عندك une vision تعاود فيها تقول لنا ماذا بيا dans 10 ans تعاود فيها les employés نتاعك تعاود فيها حتى لين هما يوليو يدخلوها ils y croient. C'est exactement la même chose à toutes les échelles. Donc, c'est un problème national. Je crois que c'est culturel. Je crois qu'on doit vraiment travailler un peu plus sur ça. Mais à tous les niveaux. Moi aussi, je suis comme toi, alhamdoulilah. Tu sais qu'avec l'accélérateur, je rencontre beaucoup de jeunes, beaucoup de startups, beaucoup de PME et tout ça. Et le colon qui ont une vision, une vision. Au départ, on me regarde comme si c'était alors que j'essaie de lui expliquer qu'il doit être il se met sur une trajectoire et il ramène toute son équipe avec lui, il va arriver au génial. Donc, je crois que c'est culturel. Donc, pour répondre un peu à ta question, je crois que c'est culturel. On doit apprendre à avoir une vision. Et un vrai leader, il ramène tout le monde derrière cette vision. Il l'embarque avec lui pour atteindre cette vision. Je vois ça au niveau du pays. Youssef, quand tu veux حاجة. Micro. Alim, je crois que tu allais dire quelque chose, non? Je plonge. La vérité, moi, je trouve que, alors, des entrepreneurs et des leaderships, j'en rencontre tous les jours. Hein. C'est vrai qu'il y a certains que je rencontre via Réseau Entreprendre et ça me fait plaisir de voir des jeunes qui veulent s'essayer à monter des projets, etc. Il y a certains, effectivement, qui n'ont pas de vision, mais il y en a d'autres qui en ont. Et je pense que ce qui fait défaut, la différence, c'est des gens qui sont très curieux déjà à la base, qui ont un background culturel important, parce qu'on ne peut pas être un leadership si on n'a pas cette curiosité, cette ouverture vers ce qui se fait dans le monde, vers cette richesse culturelle que nous avons, cette curiosité de la littérature, des arts, de la musique, c'est quelque chose qui devient après un véhicule qui nous pousse à aller vers tout secteur. Et donc, ce qu'on a comme problème, ce que tu disais Douja, si je peux résumer, c'est des commerçants. Ce que nous voyons,
c'est le commerce pur et dur. Et je suis tranquille. Le leadership, c'est autre chose. L'entrepreneur, c'est autre chose. Il arrive avec un idéal. Et pour lui, l'idéal, c'est d'abord pour les autres, c'est un impossible. Et quand on dit un impossible pour les autres, lui, il y croit. Il se dit, voilà, moi, je vais essayer et je vais vous embarquer. Et c'est là où il tire tout le monde avec lui. C'est là qu'il recrute des experts, c'est là qu'il recrute des gens qui ne sont pas experts, peut-être qui viennent d'un autre monde, parce qu'il a cette ouverture de se dire, ils vont m'enrichir. Et donc, il va prendre, comme l'a fait d'ailleurs Steve Jobs, il n'a pas pris quelqu'un qui maîtrisait la communication dans les outils, il a pris quelqu'un qui maîtrisait la communication dans le retail, parce qu'il avait envie d'avoir quelque chose de nouveau, une autre approche. Et un leader va tout prendre des gens qui ont du talent. Et c'est ça notre force aujourd'hui. La Tunisie est pleine de talents. Mais il faut que ces talents-là soient mis en avant. Il faut qu'on les pousse. Et le leadership les identifie très bien. Et c'est lui qui tire vers ça. Donc, ce qui fait défaut peut-être par rapport à celui qui a une vision, par rapport à celui qui n'en a pas, c'est d'abord un idéal fort. Et cette, disons, curiosité, cette ouverture, cette culture, connaître son histoire, l'histoire du pays, connaître ses ancêtres, se l'approprier, avoir cette culture générale qui est importante, c'est ça qui fait la force d'un leader, pour qu'il puisse lui-même communiquer à l'échelle internationale. Celui qui est vide, qui n'a pas beaucoup de background, il va rester juste un commerçant. Youssef, est-ce que innover sans avoir une vision claire peut aboutir à quelque chose? Sans avoir de vision claire, on ne peut même pas aboutir à être heureux dans la vie en général. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus général. Il faut avoir une vision claire pour réussir en général. Il faut savoir où on va. Et ce que disait Douja et Rim, c'est quand on parle de leadership, etc., on se rend compte que le monde se transforme, que le monde change, et que le monde fait beaucoup plus appel à ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle et non plus à ce QI de premier de la classe qui a 19 sur 20. Ça me rassure peut-être parce que j'ai pas eu le meilleur des parcours académiques et donc c'est peut-être ma petite revanche quand je dis ça. Mais l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, pour moi, je considère qu'elle est au cœur des challenges et de la transformation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que les leaders, et donc finalement, ce sont des personnes qui ont cette capacité à comprendre l'humain, beaucoup plus qu'à comprendre des sujets techniques ou à comprendre n'importe quelle activité ou secteur, etc. Ce sont des gens qui arrivent à mettre ensemble, à créer une symbiose, une harmonie entre des hommes et des femmes pour pouvoir en tirer le meilleur. Et je reviens, par exemple, l'autre fille, Seibi, la dernière fois, me parlait d'une anecdote. Il disait qu'il y avait Forbes, qui est l'un des journaux les plus connus, les magazines les plus connus, qui sort des classements mondiaux chaque année, les hommes les plus riches, les Dreshnoa, etc. Les 50 entreprises les plus performantes ou les plus puissantes. Donc, chaque année, ils sortent ce classement-là. Et dans ce classement-là, il y a un chercheur qui a observé que pendant les 20 dernières années, il y a 15 entreprises qui sont toujours dans le top 50. Alors, les autres sortent, elles sont remplacées par de nouvelles, etc. Mais il y en a 15 qui sont capchis, Apple, etc., etc., etc. Donc, il s'est demandé pourquoi. Il a analysé le profil des leaders de ces entreprises-là et il a observé que tous les leaders de ces entreprises-là n'avaient jamais eu plus que 11 ou 12 de moyenne dans leurs études. Alors, ce n'est pas du tout un appel à ceux qui m'entendent pour être plus mauvais dans leurs études. Hein. Il faut toujours être bon, mais ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que finalement, il n'y a pas que le diplôme. Il n'y a pas que votre cursus académique. Il n'y a pas que vos cours. Il y a l'école de la vie. Il y a ce qu'il y a à côté. Il y a tout ce que vous allez apprendre à côté. Il y a toutes ces compétences transversales que vous allez acquérir. Il y a tout ce que toute votre construction personnelle qui fait que demain, vous allez pouvoir avoir une meilleure capacité à comprendre l'autre, à gérer l'autre,
à comprendre la perception de ceux qui sont avec vous, parce que vous ne pouvez pas réussir tout seul, vous réussissez avec les autres, que vous soyez entrepreneur ou pas entrepreneur, c'est avec les autres dans la vie en général, dans votre couple, dans vos amis, dans vos familles, vous ne réussissez qu'avec les autres. Donc plus vous comprenez les autres, plus vous avez une empathie vis-à-vis de ces gens-là, plus vous avez de chances de réussir. Donc il a observé ça, et il a observé que le rang, les tahtou qat fait tous des 20 sur 20. Parce qu'il a su s'entourer des meilleurs. Il a su mettre les meilleurs dans ça. Et donc, l'un des conseils aussi, quand on entreprend, peut-être pour ceux qui m'écoutent, c'est qu'il n'y a pas plus sain et il n'y a pas mieux que le je ne sais pas. Quand on ne sait pas, et quand on fait appel à ceux qui savent, et quand on met en avant ceux qui savent plus que soi, c'est le premier pas pour réussir. Quand on croit qu'on sait tout, c'est là où on rate tout. Et donc, plus vous vous entourez des meilleures personnes, plus vous avez de chances de réussir. كلمة الختام يوسف. ما نسيت سؤالك داير هذا اللي مشيت للسوجي. ما يسالش خليها سبونتاني. alors كلمة الختام يوسف. message là. Direct, j'enchaîne ختام. كلمة الختام. أول حاجة je vous remercie pour cette occasion. J'ai été très heureux, Mohamed Raj, bravo pour cette belle modération. Toujours heureux d'être avec Douja et Rim. Et dans la famille Benzina aussi, on aide beaucoup le public. J'ai aussi beaucoup compté sur une amie et une vraie partenaire qui a été Neila et qui fait beaucoup pour son pays et à qui je veux aussi rendre hommage. Donc, très heureux d'être là. Et s'il y a un message que je veux passer à ceux qui nous écoutent, les étudiants et les jeunes, c'est de leur dire il faut raisonner comme ça. Il faut toujours se dire que la personne sur laquelle on a la plus de capacité d'influence pour modifier les choses, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire à nous de voir qu'est-ce qui peut évoluer dans notre personnalité pour nous permettre de surmonter tous les obstacles qui peuvent venir devant nous. راهي بلادكم صعيبة ما تونس بها وعليها وكل ما تونس نحبوها هذيك مشكلتها. Et donc, finalement, on n'est pas dans le pire pays du monde. On est dans un pays qui a besoin d'être construit. Et la construction, elle passe par cette génération-là, la génération des jeunes. Et c'est elle qui doit prendre les choses en main aujourd'hui. Je sais qu'on ne nous donne pas la possibilité, qu'on nous donne pas encore suffisamment la possibilité de le faire, mais c'est quelque chose qui s'arrache. La construction d'un pays, c'est beaucoup plus long que ça. Quand on pense à développer son pays, on pense à le développer pour ses enfants, même quand on n'en a pas encore, à ses petits-enfants, même quand on n'en a pas encore. Donc, c'est un cursus, c'est un processus qui prend du temps. C'est beaucoup plus amusant d'être dans ce processus de construction avec le méchec et les doum alcool que de trouver que les passages piétons, c'est beaucoup plus amusant d'être dans le développement. Donc, il faut persévérer, il faut continuer, il faut se battre et il faut faire attention à qui on vote. Merci. Alors, un message pour les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs ou pas d'ailleurs, hein, parce que ce que je vais dire, c'est que chacun de la nouvelle promotion est un entrepreneur à son échelle. Quand on intègre une entreprise, on peut être aussi entrepreneur parce qu'on va faire entendre sa voix et on va apporter un changement à un moment donné. Et ne pas être pressé. Prenez le temps qu'il faut pour mûrir, pour avoir votre propre projet, pour acquérir de l'expérience et par la suite, vous pourrez effectivement vous lancer. Donc, ne soyez pas pressés, même si on est dans les temps de l'ère de l'accélération et du digital. L'autre point, c'est que effectivement, l'humain est très important. Avoir une équipe autour de lui, autour de soi, c'est très important parce qu'on construit ensemble et on va plus loin ensemble. C'est pas la peine d'aller vite, mais loin. Et ça, c'est très important. L'innovation, c'est très important aussi parce que c'est chaque jour qu'on apporte une brique à l'édifice via l'innovation. Et je vais dire par là que
Je vais terminer par le fait de vouloir laisser une trace de ce que nous faisons dans le social, on va dire. Parce que nous prenons énormément, nous apprenons, mais il y a un temps où il faut redonner, partager ce que nous avons. Et il n'y a pas plus beau que de le partager dans le monde associatif. Donc, de faire du bien dans l'écosystème, quel que soit le domaine que nous maîtrisons. Un entrepreneur, vous allez trouver tout de suite qu'il a une autre vie à part l'entreprise. Il a une association qui l'aide, il monte un fonds. C'est toujours un dépassement de soi et il n'attend rien de ça. Il le fait pour faire du bien autour de lui. Donc, pensez aussi à impacter votre environnement. Et voilà, donc soyez confiants, ayez confiance en vous, ayez votre idéal, ayez les vraies valeurs. Les vraies valeurs humaines, hein, c'est l'humilité. Arrêtons avec les égos surdimensionnés, ça ne mène à rien. Soyez vous-même, comportez-vous avec les autres comme si vous vous comportez avec votre propre famille. Ayez du bon sens aussi, c'est important. Visez l'excellence, même si c'est très dur, mais faites du bon travail jusqu'au bout. Terminez ce que nous avons en Tunisie ici. On va faire وربي ما يسالش على غالب كلمة على غالب كلمة ما يسالش مش اليوم غدوة. Il faut en terminer avec ça. Exécuter les choses comme si c'était la dernière minute. Donc, livrez avec excellence ce que vous devez faire. Voilà mes messages à l'entrepreneur prochain qui viendra, aux jeunes qui intégrera les entreprises. Vous êtes notre vivier, nous comptons sur vous. Soyez les bons ambassadeurs de la Tunisie. Soyez notre rayonnement. C'est par vous que nous existons et c'est via vous que la Tunisie va être au centre du monde. Merci, Atik Saha, Riem. Douche, à toi. Merci, Mohamed Rachid pour l'animation. Merci à Madame Ekram pour l'invitation. Riem et Youssef, ils ont pratiquement tout dit. C'est vraiment les messages que je partage complètement. J'ajouterai peut-être la persévérance, je le dis tout le temps, et puis surtout, je dirais moi la persévérance à deux niveaux. D'abord, persévérer dans son entreprise. Alors, il va rencontrer tous les jours des problèmes, il va rencontrer tous les jours des contraintes et tout ça. Mais j'avoue, je vais ajouter une brique aujourd'hui par rapport à la persévérance, c'est persévérer dans la lutte pour sauver ce pays. Alors, ce qui se passe est catastrophique. Je ne veux pas terminer avec une note négative, mais ce qui se passe n'est pas bon. On va lever la main, on va lever les pieds, et les jeunes vont lever la main et les pieds, c'est que c'est foutu, on va rien trouver, on va rien laisser à nos enfants. Et c'est vraiment très 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 triste de céder. Donc là parfois j'ai des envie de lâcher, après je me dis non, il y a mes enfants qui vont être derrière là, je veux pas veux pas lâcher malgré que je suis fatiguée. اللي قاعده نشوف فيه ما يفرحنيش وما يشرفنيش, لكن on doit tous معناها bouger, faire des choses, lutter et faire quelque chose pour sauver notre Tunisie. Et quand on sauve notre Tunisie, on sauve nos entreprises. Alors ما تقولش انا شي يهمني في تونس نخدم على روحي parce que je l'entends, je m'en fous, انا شي يهمني بربي نخدم على روحي, خلي ان شاء الله je sauve mon entreprise. درشت عليك الكونيكسيون دوج. ترجع لنا نستناوها شويه. باهي entre هذه قصة هي بعيدة هذه. À mon avis, ça va être difficile باش ترجع لها. Entre-temps, je vais résumer quelques points, les points les plus importants, au moins je les ai retenus. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va innover, il va innover sans cesse. على خاطر باش يستحق ديما باش يلقى ديما روحه في دي difficultés, باش يلقى روحه ديما يلزم يغلب des concurrents, donc يلزم يلقى des idées جدد, يجيب des process جدد. l'innovation ماهيش كان في البرودوي كيما ركز عليه البوان هذا يوسف, تنجم تكون في الميثود نتاع الخدمه نتاعي, تنجم تكون في plusieurs aspects.
l'innovation peut-être تكون beaucoup plus efficace وتكون منظمه اكثر ونستناو منها دي ريزولتا خير اذا كانها قاعده تتبع في خريطه كامله تتبع في فيزيون فما ان اوبجيكتيف نحبوا نخلطوا له on fait pas l'innovation juste pour l'innovation mais on fait l'innovation pour atteindre des objectifs اللي هما خرجوا من فيزيون كلير سي كلير كو اليوم في تونس on a beaucoup de difficultés نجموا نغزروا لها حاجه خايبه لكن زاد نجموا نغزروا لها حاجه باهيه beaucoup de difficultés c'est plusieurs opportunités c'est beaucoup d'opportunités qu'il faut exploiter فما دي ديفيكولتي كيما اللي ركزت عليهم مدام ريم ليشانج انترناسيونال اليوم ولا حاجه ماهيش ياسر ابارامون انت قاعده تعبه منها شويه الحكايه تعبه قال لك il faut toujours trouver un plan B donc عمره ما عاد ديما لا سوليسيون يوسف زاد الى انسيستي سور ان بوان تري امبورطون قال اللي راهو ان ليدور مش هو اللي جايب 19 ولا 20 فاتوا حتى ال 20 توا يوسف انت بالطبيعه في بالك اما ما همش هذاك ان ليدور سي كيلكان كي ا اون فيزيون كي ا اون انتيليجنس émotionnelle qui sait comment collaborer ou comment mobiliser l'humain, comment exploiter le potentiel et les points forts de chacun de son équipe. Un بعد اللي عنده une responsabilité claire idéalement يكون هذاك مول 20 sur 20. مش معناتها ما تقراوش كما قال يوسف يلزمنا نقراو يلزمنا نحاولوا نجيبوا اكثر ما نجموا نعملوا. دوجا ركزت برشا زاد كيف على السيتوياسيون تاع تونس قالت في الاخر باش نكمل الميساج اللي كنت نقول فيه هي ما نعرفش اسكو نفس الفكره ولا اما مانيش بعاد على بعضنا سكي سو باس اليوم في تونس اي الي ديزولون. انا نذكر ان سيغتان مومون في البرلمان البلغاري نذكر عملنا اون رونكونتر معاهم غاديكا و جافي لا بوسيبيليتي دو بوزي اون كيستيون للرئيس البرلمان نتاعهم نسيت اسمه صافي 4-5 سنين تالي قلت له كان فما حاجه ما فماش برشا علاقات قويه برشا ما بيناتهم وبين البلغاري يفو لو دير مي قلت له كان فما حاجه نجموا انتوما توا كبلغاريا شنو هي الحاجه اللي تطلبوها من تونس باش تنجم تتحسن شويه العلاقات ما بيناتنا. قال لي كلمه واحده بركه وتعدى ديريكت كيستيون اللي بعد ميم با حاول انه يتحل فيها. قال لي لا ستابيليتي point وتعدى الكيستيون اللي بعد. ce qui montre encore une fois l'importance d'avoir un climat qui est plutôt stable نجموا نخدموا فيه. كي نقول stable مش معناتها ماهوش ايفولوتيف لا stable معناتها سي فري ايفولوتيف قاعدين نقدموا مي قاعدين نقدموا اباسور نعرفوا روحنا فيش قاعدين نعملوا ثم كونتينيتي اللي قاعد يصير قبل اللي باش يجي من بعد يعرف شنو اللي باش يعمل باش نجموا نخلطوا ان سيغتان مومون à une vision peut-être à une Tunisie comme on l'espère اللي نحلموا بها اللي نتمناوها. ميرسي انكور الدوجا اليوسف الريم ميرسي اللي اشوتي مدام اكرام مدام اسماء ميرسي العباد اللي قاعدين حاضرين معنا الكل. ان شاء الله نعاودوا نتقابلوا مرات اخرين تري بروشينمون. بون كوراج. Je vous transmets les excuses de Douja qui n'arrive plus à se reconnecter et qui vous salue tous. Très bien. Merci beaucoup. Merci Mohamed, merci tout le monde. Merci. Salut Rim. Au revoir.